निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने आज सुबह गर्ल्स जूनियर कॉलेज जगतियाल पोलिंग बूथ में अपना वोट डालने के बाद करीबी टिफिन सेंटर पर नाश्ते के दौरान हमारे नुमाइंदे फजल बेग स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा एतमाद जगतियाल से बात करते हुए कहा कि मुल्क के ये पार्लिमानी इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल है। इस मुल्क को मुत्तहिद रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। चंद सियासी पार्टियां मजहब के नाम पर अपने सियासी मफादात के लिए मुल्क को तकसीम करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ही इस मुल्क को मुत्तहिद रखेगी, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मजहब के नाम से नहीं देगी, बल्कि पसमानदगी के तहत कांग्रेस पार्टी ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं। निजामाबाद पार्लियामेंट के उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी कांग्रेस का हमारे साथ मौजूद है। वो मुसलसिल निजामाबाद जिला जगतियाल का दौरा करे और आवाम के दरमियान रह रहे हैं। आइए पूछते हैं कि बीजेपी पार्टी दस्तूर में तरमीम लाना चाह रही है और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करना चाह रही है। इस ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी हमेशा अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है और तेलंगाना में वैसे राशिद रेड्डी ने ही अक़लियतों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं। इसकी वजह से आज अक़लियती तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और बेहतर रोजगार हासिल कर रही हैं। आइए, क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली लाल किले में अपना झंडा लहराएगी और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहेगी? आज के दिन पूरा हिंदुस्तान में मुल्क एक ही चाह रहे, मुल्क की मुत्तहिदा, मुल्क की मुत्तहिदा। जब तक मुल्क मुत्तहिदा रहेगा, सब लोग चाहे हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, सब अमन से शांति से रह जाएगी। ये मजहबी पार्टियां जो है अपनी जाती मफादात के वास्ते ये मुल्क को बंटवारा करना चाहते। ये मुल्क को मुत्तहिदा है ना बोले तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसको मुत्तहिदा रख सकते हैं। ये जाती मफादा चाहने वाले जो मजहब के नाम पे सियासत करने वाले के बात पे एहतियात से रहना चाहिए। यही मजहबी पार्टियां कुछ जगह जाके हम मुसलमानों की रिजर्वेशन रद्द करते। अरे भाई, अगर मुसलमानों की रिजर्वेशन कौम के मुद्दे पे दिए तो रद्द कर सकते, रिलीजन के मुद्दे पे दिए तो रद्द कर सकते, पर उन्होंने सोशल बैकवर्डनेस के मुद्दे पे दिए तो कैसे रद्द कर सकते? और ताजुब की बात है तेलंगाना में रद्द करे बोल के बोल रहे हैं। अब यही आंध्रा में कल यही प्रधानमंत्री मोदी जी चंद्रबाबू नायडू को बगल में रखते हुए वहां पे जो है मुसलमानों की रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं कर रहे। जो 4% रिजर्वेशन मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अमल में लाए, वो आज तेलंगाना में अमल हो रहे हैं, आंध्र में अमल हो रहे हैं। आंध्र में जो है चाहे चंद्रबाबू नायडू होने दो, जगन मोदी होने दो, उन्हें 4% रिजर्वेशन कायम रखने की वादा कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन प्लान के रख लिए। अब चंद्रबाबू नायडू जो है एक तरफ है नरेंद्र मोदी से दोस्तानी है, इलेक्शन अलायंस है। नरेंद्र मोदी की अलायंस जब चंद्रबाबू नायडू के साथ रहते, चंद्रबाबू नायडू रिजर्वेशन के टैग में बात कर रहे हैं। मोदी का जवाब क्या है? मोदी का जवाब क्या है? तुम्हारे तेलंगाना में एक रवैया, यहाँ पे वोटर को उचकाने के वास्ते, वहां पे एक रवैया, ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। अब हम बहुत होशियार है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पे जरूर कांग्रेस जीत जाएगी। Family planning now it has come to 1 or 2. Then it was 2 or 3. Earlier days just 2 or 3. కాబట్టి ముగ్గురు కూడా గుడ్ థింగ్ ఈజ్ అంటే వాస్తవంగా నేను ఉదయం కెళ్ళి చాలా గ్రామీణ ప్రాంతం కూడా పర్యటింప చేయడం జరిగింది. గ్రామాలలో ఇంత బిగ్ టర్న్అవుట్ ఉంది కదా అని చెప్పానంటే ఓటర్లలో ఏదైతుందో ఓటర్ వేయాలనేటువంటి ఒక ఉత్సాహం కనబడుతుంది. ఒకటి అది పీక్ సమ్మర్ కావడము, రాత్రి అదృష్టం కొద్ది వర్షం పడటం, వాతావరణం కొంత చల్లబడి అనుకూలించడంతో ఏదైతుందో ఇవాళ జాలపోతే ఓటించిపోతే మంచిది కదా అనే భావన కావచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఎక్కడ పోయినా కానీ చాలా పెద్ద క్యూ, వెరీ బిగ్ టర్న్అవుట్ ఉందన్న. సరే పట్టణాలల్లో కొంత అది స్తబ్దత ఉంటుంది, తెలియనిది ఏముందన్నా కానీ కొంత లేట్గా వస్తారు, తీరిగా వస్తారు, ఓపిక వస్తారు. కానీ గ్రామాలలో ఏదైతే ఓటు వేయాలనేటువంటి ఒక ఉత్సాహం అనేది బాగా కనబడుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ దీస్ పర్టికులర్ ఎలక్షన్స్ ఏదైతుందో ఇలా ఈ దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే, ఈ దేశ భవిష్యత్తు అనేది ఏదైతుందో
మత సామరస్యంతో ఇలా సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఒక అన్ని వర్గాలు కుల మతాలకు అతీతంగా అందరం కలిసి ఉండేటువంటి ఒక భావనతోని ఉన్నటువంటి ఒక దేశం భారతదేశం. కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ రాజకీయ కాంక్షతోని రాజకీయ లబ్ధి ఏ విధంగా పొందగలుగుతాం అనేటువంటి ఒక భావనతో ఏదైతే ఉందో సమాజంలో మత విద్వేషాలు తెచ్చగొట్టి సమాజాన్ని చీల్చేటువంటి ఒక కుట్రలు చేపట్టడం జరుగుతుందని చెప్పంటారు. కానీ పీపుల్ ఆర్ గ్రేట్. వీళ్ళ ఈ దేశ ఐక్యత సమగ్రతకు ఏదైతే ఉందో వీళ్ళ ప్రజా మనోభావాలు ప్రధానమని చెప్పంటున్నా. ఈ దేశ ప్రజలు కోరుకునేది ఈ దేశ సమగ్రత, కుల మతాలకు అతీతంగా ఏదైతే ఉందో అందరం కలిసి ఉండాలనేటువంటి ఒక భావ స్వేచ్ఛతో ఏదైతే ఉందో కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ దేశ ఐక్యత నిలబెట్టుకోవడానికి కొరకు ఈ పెద్ద టర్నౌట్ కనబడుతుందని చెప్పంటున్నాను. ఏ కుల మతాల పేరిట దేశాన్ని చీల్చాలని కుట్ర ఒకవైపు రాజకీయ లబ్ధితో కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు చేయడం జరుగుతుందో దాన్ని నిలువరింప చేయటానికి ది ఇండియా ఈజ్ యునైట్. భారతదేశం ఐక్యంగా ఉన్నది, భారతదేశం ఐక్యతగా కొనసాగుతుంది అని ఒక భావన తెలియజెప్పే విధంగా ఏదైతుందో దిస్ ఓటర్ టర్న్అవుట్ షోస్ దట్ ఇండికేషన్. నేను గమనించిన కాదు చెప్తున్నా, ఇన్ లాస్ట్ మై 1.5 month క్యాంపెయిన్ పర్టికులర్లీ భారతీయ జనతా పార్టీ దే హావ్ నో ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో. ఏ రాజకీయ పార్టీ కానీ ఒక ఎన్నికల ప్రణాళిక ఉంటాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారానికి వస్తే మేము రైతాంగానికి ఏదైతుందో ఈ విధంగా మేము పెట్టుబడులు సమకూరుస్తాం, వారికి ఏదైతుందో ఆర్థికంగా భారం అవుతున్నట్టుగా పెట్టుబడుల భారం తగ్గించడానికి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గిస్తాం, రైతు ప్రకటింపబడ్డ మద్దతు ధరకు చట్టబద్ధత కల్పిస్తాం, వ్యవసాయ కూలీలకు పని లేని సమయం లోపల పని చూపెట్టే విధంగా ఏదైతున్నదో వీళ్ళ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాం, అప్పుల ఊబిలో ఊరికిపోయిన రైతాంగాన్ని రుణముక్తులు చేయడానికి మేము రుణమాఫీ చేస్తాం. గతంలో 2008-9 ఏ విధంగా అప్పు మాఫీ చేయడం జరిగిందో రైతాంగానికి, రేపు భవిష్యత్తులో కూడా రైతాంగాన్ని రుణముక్తం చేసి రైతాంగాన్ని అండగా నిలబడబోతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అనే విధంగా ఆ కార్యక్రమాలను రూపొందిస్తున్నాం. మహిళా సంక్షేమం పైన ఆధారపడి ఉందని చెప్పంటున్నాం. మహిళలకు ఒక ఆత్మస్థైర్యం కల్పింపజేయబడాలి. ఇలా కల్పింపజేయబడుతున్నట్టు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అది కేవలం ఒక ఆర్థిక లబ్ధికి మాత్రమే పరిమితమైంది కాదు, ఒక ఆర్థిక లబ్ధితోనే మనం పోల్చకూడదని చెప్పంటున్నాం. ఒక మహిళ ఇవాళ ఒక ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచిత ప్రయాణం చేస్తుందని చెప్పంటే ఒక ఆడబిడ్డకి ఏదైతుందో ఒక ఆత్మస్థైర్యం కల్పింపజేయడం అని చెప్పంటున్నాం. బేటీ పఢావ్ బేటీ బచావ్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఆడపిల్ల చదువుకోవడానికి ఏదైతుందో ఉచిత రవాణా సౌకర్యం కల్పింపజేయబడినప్పుడు ఏదైతుందో ఆడపిల్లలకు విద్య పట్ల ప్రోత్సాహం కల్పించేయడం చెప్పంటున్నాను. మహిళల ప్రోత్సాహమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఏదైతుందో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందు పోతుందని చెప్పంటున్నా. నిరుపేద వర్గాలు భారం కాకూడదనే భావనతోని ఏ విధంగా రైతాంగానికి ఉచిత విద్యుత్తు అందింపజేస్తుందో వ్యవసాయ రంగాన, అట్లాగే నిరుపేద వర్గాలు కూడా 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ కల్పింపజేయబడే విధంగా. బట్ వేరే భారతీయ జనతా పార్టీ దే ఆర్ నో ప్రోగ్రామ్ ఎట్ ఆల్. దేశంలో రైతాంగానికి ఉచిత విద్యుత్తు కల్పింప చేయాలని ఆలోచిస్తున్న పార్టీ కేవలం కాంగ్రెస్ మాత్రమే చెప్పంటున్నా.